A very warm good morning to all. First, we'll start the session with Lord's Prayer. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I will worship Your holy name. Aishwarya ma'am. A very warm good morning to one and all present here. First of all, my wholehearted welcome to the Chairman, Chair Dr. N.R. Prem Kumar, and Joint Secretary Dr. P.R. Premchand to this auspicious occasion. Now, I do take a great pride in welcoming the chief guest of today's function, Mrs. R. Hemalata, Assistant Professor, Department of Visual Communication, SA College of Arts and Science. Now I welcome our Principal, Dr. Inita Lebanon Ebensi, and our Vice Principal, Mrs. Jafia Solomon, to this function. And my wholehearted welcome to the entire faculty gathered here, as well as the entire student community. So once again, a warm welcome to one and all. Have a nice day. Now I welcome Mrs. Prasanna Muralidharan, Department of Economics, for the chief guest introduction. A very good morning to one and all. I'm extremely privileged and happy to introduce the guest of honor for this program, Mrs. R. Hemalata ma'am, to the wonderful audience through this virtual meet. Mrs. Hemalata has done her MPhil in Mass Communication from Mother Teresa Women's University, her Masters in Mass Communication and Journalism from Madras University, and she did the undergraduation in Visual Communication from Sindhi College of Arts and Science. She has also done her PG Diploma in Advertising and PR from Madurai Kamarajar University. Currently, she is pursuing her PhD in Mass Communication and Journalism from Wales University. Ma'am is right now working as an assistant professor in SA College of Arts and Science from 13 December 2021 to till now. Prior, she had worked in Meenakshi Academy of Higher Education and Research in the year 2021. Now, and
She has also worked as an assistant professor in in National Arts and Science College from the year 2012 to March 2021. And she has also earlier worked as a reporter in Asriyar Malar. It's a monthly magazine. And she has also once again worked as a reporter in Cine Image magazine, monthly magazine. And she has also published so many papers in Scopus journals and UGC approved journals. She has participated in various conference, seminars, FDP program, workshops and webinars. And she has served as an external examiner in various institutions and colleges such as DG Vaishnav College, MOP Vaishnav College and SRM University. And she had been a question paper setter in various institutions such as Bharatiyar University, Periyar University, MOP Vaishnav College and DG Vaishnav College. She has also done a project, media usage of slum area people, and another project named Marina Osai Journal. And she actually, during her undergraduation, she is a university rank holder, second rank holder, and she had done her internship in Dinamalar magazine. She had been reporting there for a period of 30 days, and she had also been a reporter in Raj TV, and she has worked there for 30 days in the year 2011. I welcome you, ma'am. Thank you. Okay, now we'll move on to the formal session. The session is over to you, ma'am, Hemalata ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. One minute, ma'am. Ma'am, is it visible, my PPT? Yeah, it's visible. Okay, my audio is audible now, sir? Yeah, clear, it's clear. Oh, okay, sir. Thank you. Thank you so much. I like to thank the management of Annai Violet College, principal and faculty members, and also Mr. Manivannan sir for giving the great opportunity for this session. So this session, my topic is design thinking, critical thinking, and innovation design. This session I'm going to give you an overview of design thinking and why it is still relevant in 2022. So almost every innovative company in the world uses some forms of design thinking. So it is super important in whether you are a designer or whether you are a product manager or whether you are someone just interested in the topic. So first thing, what is design thinking? The design thinking is a philosophy and set of tools to help you to solve the problems creatively. So first thing, you all need to understand when a company is trying to solve the problems, trying to solve the problems or trying to create something new, or some team wants to solve the complex problem, you can use the design thinking. So design thinking is a process for practical, creative resolution for problems or issues based around the building up of ideas. So the design thinking is a process, many process that can be used for problem solving. So design
thinking specifically to users on the human-centered side of the creative problem solving. So it is about the design of objects, information, environment, and experience. It is not about the element and principles of art and design. So why design thinking is very important here? The first point, the design thinking solves problem using by human-centered techniques. Human-centric techniques. It is an iterative process, and also it is understood user challenges and redefines problem, and also it promote a solution based on approaches. It is helps to develop empathy with the target users, and also the last advantages of design thinking is to promote adapting the hands-on approach to prototyping and testing. So design thinking can help the students to become successful adults with the skill of creativity and innovation and critical thinking and problem solving and communication elaboration. இப்ப டிசைன் திங்கிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இது சிம்பிளா நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனையோட வராங்க. ஸோ அந்த பிரச்சனையோட வரும்போது அவங்களுக்கு டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸை வச்சு நம்ம அவங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். இந்த டிசைன் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க எல்லாத்துலயுமே நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஈவன் உங்களுக்கு பர்சனல் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஜாப்ல ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, உங்க பிசினஸ்ல ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, நாளைக்கு நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆக போறீங்க அதுல ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, நீங்க டிசைன் திங்கிங் அப்படின்றது எல்லா இடத்துலயுமே அப்ளை பண்ண முடியும். நீங்க அப்ளை பண்ற டிசைன் திங்கிங் வந்து கிரியேட்டிவிட்டியோட இனோவேஷனோட இருக்கணும். அததான் இங்க சொல்றாங்க. அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கில் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் இட் ஹெல்ப்ஸ் த டு சால்விங் த ப்ராப்ளம் by use of design thinking. So இது வந்து எப்படி எல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு? இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம், டிசைன் திங்கிங் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க நார்மலா காலேஜுக்கு வரும்போது எப்பவுமே ரெகுலர் ரூட்ல வருவீங்க. ஸோ அதை ரெகுலர் ரூட்ல வராம நீங்க புது ரூட்ல ட்ரை பண்ணி அதை வந்து கிரிட்டிக்கலா யூஸ் பண்ணி நீங்க வேற ரூட் வரும்போது நீங்க வந்து ரொம்ப ஃபீலா வந்து, அதாவது ஃப்ரீயா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. பிளஸ் அது ஒரு இன்னோவேட்டிவாவும் இருக்கும். நார்மலா போறதோட அது வந்து ஒரு டிசைன் திங்கிங்கோட இருக்கும். ஸோ நீங்க அந்த ஏதாவது டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் சரி, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ டிசைன் திங்கிங், இந்த டிசைன் திங்கிங் டாபிக் நான் ஆக்சுவலி வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ டிசைன் திங்கிங் அப்படிங்கும் போது இட்ஸ் வெரி நியூ அபவுட் மீ. பட் வந்து நாங்க வந்து டிசைனிங் அந்த மாதிரி ஒர்க் நிறைய பண்ணுவோம். பட் டிசைன் திங்கிங் ஏன் என்னோட ரொம்ப வந்து ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலா வந்து இந்த டிசைன் திங்கிங் அப்படிங்கிறது எனக்கே நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஆக்சுவலி நான் வந்து கொஞ்சம் ஒபிசிட்டி இருக்கு. நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கும் போது ஒரு 6 months 7 monthsக்கு முன்னாடி 104 kgs இருந்தேன் நான். ஸோ இதை வெயிட் லாஸ் டிப்ஸ்க்கு கூட இந்த டிசைன் திங்கிங்கை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து 104 kgs இருந்தேன். அப்ப எனக்கு வந்து நான் மீடியால இருந்ததுனாலையும் சரி, நான் ஒரு லெக்சரரா இருந்தாலும் சரி, அது வந்து எனக்கு நார்மலா ஜென்ரலா யாரும் டைரக்டா முகத்துக்கு நேரா சொல்ல மாட்டாங்க. பட் பின்னாடி வந்து பாடி ஷேம் பண்ணலாம். சம்டைம்ஸ் எல்லாருமே வீட்டுல வந்து பேரண்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம், ஈவன் எங்க அம்மா கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் இது வந்து யோசிக்கும் போது, என் ஃபியூச்சரை நான் யோசிக்கும் போது நான் வந்து பாடி கம்மி பண்ணணும் அந்த எண்ணம் இருந்தது. ஸோ அந்த இடத்துல நான் டிசைன் திங்கிங் அப்படின்ற கான்செப்டை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். இந்த மாதிரி டிசைன் திங்கிங் கான்செப்ட் நான் மட்டும் அப்ளை பண்ணல, பல பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் எப்படி அப்ளை பண்ணேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணேன் எதனால நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் குண்டா இருக்கேன், நான் வந்து வெயிட் கம்மி பண்ணணும். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ப்ராப்ளம். இதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு? நான் வந்து ரெகுலரா வந்து என்னுடைய ஃபுட் பேட்டர்னை வந்து மாத்தணும். அதுக்கு முன்னாடி மெயினான விஷயம், நான் கொஞ்சம் டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் திங். நான் வந்து சாப்பிட்றதும் ஒரு விஷயம் தான். பட் டிப்ரெஷன்ல இருக்கும் போது நம்மளுடைய பாடி வெயிட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதிகமாகும். அது மட்டும் இல்லாம நான் வந்து லெக்சரர் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு ஓடி ஆடி வேலை செய்யற இது கிடையாது. நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான்.
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்மளுக்குன்னு சில டிப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அப்ப அந்த டிப்ரெஷனுக்கு தான் காரணம் அப்படிங்கும் போது இதுக்கு என்ன நான் சால்வ் பண்ணணும், எப்படி இதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது நான் சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சேன். என்னன்னா அதர் விஷயத்துல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், மற்ற விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்குள்ள இருக்க அந்த டிப்ரெஷன் வந்து அதை வந்து கான்செப்டை வேற மாதிரி கொண்டுட்டு போகுவேன் அப்படின்றத நான் நினைச்சிருந்தேன். ஸோ எனக்குன்னு சில டிப்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன். ரெகுலரா வந்து வாக்கிங் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் வந்து யோகா பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறதுனால ஸோ டிப்ரெஷன் அப்படின்ற விஷயத்துல இருந்து வெளியே வந்தேன். ஸோ அந்த டைப்ல நான் ப்ரோ டைப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த டிசைன் திங்கிங்ல ஒன் ஆஃப் த ஃபேஸஸ் நான் பின்னாடி ஒவ்வொன்றுத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ நான் அப்ளை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வந்து ஃபுட் பேட்டர்ன் மாத்தினேன், வாக்கிங் போனேன், ஒர்க் பண்ணேன், ஆஸ் யூஷுவல் நான் யோகா பண்ணேன். ஸோ என்னுடைய கேஜிஸ் வந்து இப்போ நான் வந்து 93 இருக்கேன். ஸோ என்னுடைய இது வந்து டக்குன்னு குறையிறது கிடையாது. இந்த 6-7 மந்த்ஸ்க்கு நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துல நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா நம்மளுடைய விஷயத்துல ஒவ்வொருத்திலையும் வந்து இந்த டிசைன் திங்கிங்கை வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஜாப்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த டிசைன் திங்கிங் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கு என்னென்ன ஃபேஸஸ் இருக்குன்றத நம்ம ரெகுலரா பார்க்கலாம். ஸோ he is the guru of design thinking. is Daniel Pink is the guru of design thinking. Daniel H. Pink, born on July 23, 1964. He is an American author. He has written the 7 books, and also he believes the future will be won by those who are right side of the brain, those who use the right side of their brain, the side that is emotional and creative. So நம்ம மூளை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 சைடு இருக்கும், ஒன்னு லெஃப்ட் ஒன்னு ரைட். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு மூளையை யார் வந்து யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய மைண்ட் வந்து எப்பவுமே அவங்களுடைய செயல் வந்து எப்பவுமே தட் இஸ் வெரி எமோஷனல் அண்ட் ஆல்சோ தி கிரியேட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் டேனியல் பிங்க். So design thinking process, what are the design thinking process? The basic premises of a design thinking irukku. The first one, discovery. So already you discovered something. You have suppose if I mean myself, I have challenge means how do I approach it? So that is the discovery. Okay, if I learned something, how do I interpret? நான் அதை வந்து எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணணும்? ஸோ ஐ சி an opportunity. ஸோ எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்போசிட்ல இருக்கு, அதை நான் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், அதுக்கு what do I create? So that is ideation. So already you got a idea, you got a plot, something. So how do I build it? ஓகேவா? ஸோ இதை எப்படி வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறேன் நானு. ஸோ அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போது அதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு, அது நல்லா போகுமா அப்படின்றத மை ஓன் ரிஸ்க்ல நான் பண்ணணும். லாஸ்டா எவால்யூஷன், அதாவது யூ ட்ரைடு சம்திங். ஓகே, அதை நீங்க ஒரு விஷயம் நீங்க வந்துடுச்சுன்னா அதை வந்து விட்டுறக்கூடாது, அதை வந்து ட்ரை பண்ணணும், அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும், அண்ட் ஆல்சோ எவால்யூஷனா அது மாறும். ஸோ இதுதான் வந்து டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ வி ஆர் ஆல் டிசைனர்ஸ். Actually, the designer, we must follow the 5 phases. The first phases is empathize. The second one is define, and third one is ideate, and fourth one is prototype, and fifth one is test. Okay, the first stage of design thinking process is to gain an empathic understanding of the problem you are trying to solve. Okay, this involves consulting experts to find out more about the area to concern through observing, engaging, empathizing with people to understand their experience. Motivation, empathy is crucial to human-centered design process such as design thinking. Allows design thinkers to set aside their own assumptions about the world in order to gain insights in the users and their needs. So empathy அப்படின்னு நான் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்ப வந்து ஒரு பர்சன், ஒரு யூசர், இப்போ நீங்க ஒரு கம்பெனியில இருக்கீங்க, உங்க கம்பெனில ஒரு கிளைண்ட் வராங்கன்னு வைங்களேன், நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க, உங்க கிளைண்ட் வராங்க, உங்க கிளைண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கு அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணணும். அவர்கிட்ட உட்காந்து மெதுவா கேட்கணும், உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு எதனால ப்ராப்ளம், இது வந்து வெரி கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கணும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க ஒன்னொன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்றத அவங்க சொல்லிடுவாங்க. ஸோ நீங்க வந்து அதுக்கு ஒர்க் அவுட் எடுக்கணும். ஒர்க் அவுட் எடுத்து ஸோ இவருடைய ப்ராப்ளம் இதுதான் அப்படின்றத ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு டிஃபைன் த ப்ராப்ளம்.
you have to define the problem. And the problemல நம்ம என்ன define பண்றோம் அப்படின்னா, during the define stages, you put together information you have to create it and gathering the information from users. Okay, this stage where you will analyze your observation them in order to define the core problem of the person, that is that user, and also your team have to identify up the points. So you should seek to define the problem as a problem statement is a human centered மேனரா இருக்கணும். ஸோ இதுதான் இருக்கணும். டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க நான் சொன்ன மாரி ஒரு பாயிண்ட் அவுட் போட்டு எழுதிக்கணும். நீங்க வந்து பாயிண்ட் வைஸ்ல எழுதிக்கணும். அவருக்கு என்ன தேவை, அவருக்கு எதனால ப்ராப்ளம், அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க டிஃபைன் த ப்ராப்ளம் போது அவர்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி நீங்க அவர்கிட்ட சொல்லணும், உங்க ப்ராப்ளம் இதுதான் சார், இதை நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கன்னா இதுக்கு சில சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு நாங்க வந்து ஐடியேட் பண்ணுவோம். அந்த ஐடியேட் பண்றதுல அவங்களுக்கு விருப்பமான்றதை நம்ம கேட்டுக்கணும். அப்பதான் வந்து நாம பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷன்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ அதனால தேர்ட் ஃபேசஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஃபேசஸ்ல வந்து யூசரை உட்கார வச்சு நம்ம வந்து கேட்டாச்சு. செகண்ட் வந்து அவருடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ தேர்ட் வந்து ஐடியேட் பண்றோம். ஸோ ஐடியேட் பண்ணும் போது நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா, டியூரிங் த third stage of a design thinking process, that is ideate. Okay, the designers are ready to start generating ideas. Designer enna pannanom, they have to generate the ideas, they have to bring out the new things, creativity in your own mind. Okay, you are grown to understand your user and their needs in the empathy stages. You have to be analyzed and synthesized your observation in the define stage. So already நீங்க வந்து define stagesல வந்து உங்களுடைய யூஸ் என்ன மனநிலைமையில இருக்கிறாங்க, அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்றது நீங்க ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபைடு. ஸோ நீங்க ஐடியேட் ஸ்டேஜ்ல வரும்போது நீங்க வந்து ஹியூமன் சென்ட்ராய்டு திங்கிங் சென்ட்ரட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கணும். அதை எடுக்கும் போது சில ஐடியேட் ஆன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிரெயின் ஸ்டார்ம் ஆகணும். ஸோ அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வித் த சாலிட் பேக்ரவுண்ட் யூ அண்ட் யுவர் டீம் மெம்பர்ஸ், இது வந்து நாட் ஒன்லி யுவர் ப்ராப்ளம், அதாவது உங்களுடைய ஐடியேட் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, யுவர் டீம் ஐடியேட்டா இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஸோ யூ அண்ட் யுவர் டீம் மெம்பர்ஸ் கேன் ஸ்டார்ட் த திங்க் அவுட் சைட் த பாக்ஸ். ஓகே, இந்த பிரச்சனைக்கு இது அவுட் சைட் த பாக்ஸை வந்து நீங்க வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ப்ராப்ளம் இப்படி இருக்கு, இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எடுக்கணும்ன்றத திங்க் பண்ணணும். டு ஐடென்டிஃபை த நியூ சொல்யூஷன் டு யுவர் யூசர்ஸ். நார்மலா இருக்காம நீங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்களுக்கு நியூ சொல்யூஷன், அப்பா பரவாயில்ல இது பண்ணா இது சரியாயிடுமா அப்படின்ற அளவுக்கு யூசர்ஸ் வந்து யோசிக்கணும். ஸோ டு ஐடென்டிஃபை நியூ சொல்யூஷன்ஸ் டு த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் யூ ஹேவ் கிரியேட்டட் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் to alternate waves of viewing the இல்லப்பா இது பண்ணா சரியாகாதுப்பா, எனக்கு வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. you have to be get alternative ideas and alternative problem solutions வந்து you have to kept yourself. so ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு இல்ல, இந்த சொல்யூஷன் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா நீங்க ஆல்டர்னேட் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படியாவது உங்க யூசர்ஸை வந்து நீங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து சால்வ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் நீங்க பண்ணணுமோ அதை வந்து யோசிக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் என்னன்னா ப்ரோட்டோடைப் ஸ்டேஜ். இங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கு. ப்ரோட்டோடைப் ஸ்டேஜ், the design team will now produce a number of inexpensive scale down version of the product or specific features found within the product. So they can investigate the problem solution generated in the previous stages. Already என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ideate solutionல வந்து investigate பண்ணிருப்பாங்க, இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இதுதான் சொல்யூஷன் சொல்லி ஜெனரேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ப்ரோடைப் மே பி ஷேர்ட் அண்ட் டெஸ்டட் வித் த டீம் இட் செல்ஃப். ஸோ இந்த ப்ரோடைப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, இந்த ப்ரோடைப் வந்து இஸ் ஒன்லி ஃபார் டிராஃப்ட் ஒர்க் தான், இது மெயின் ஒர்க் கிடையாது, ஜஸ்ட் டிராஃப்ட் டெஸ்டிங் தான். ஸோ அதை நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், திஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபேஸ் த எய்ம்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை த பெஸ்ட் possible solution for the problems identified during the first 3 stages. அதாவது இந்த ப்ரோடைப் டெஸ்ட் வந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஃபேசஸ்ல நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பிளாட்
வந்திருக்கணும். ஸோ அப்படி வந்தா மட்டும்தான் அதை வந்து கரெக்டா கொண்டுட்டு போக முடியும். ஸோ அதை தான் இங்க சொல்றோம். ஸோ த சொல்யூஷன் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் இன்டு ப்ரோடைப் ஒன் பை ஒன். தே ஆர் investigated and either accepted or improved or re-examined. ஒன்னு வந்து யூசர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இல்ல ரீஎக்ஸாமின் பண்ணலாம். பட் இது வந்து ரிஜெக்டும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? the rejected on the basis of the user also. so நீங்க எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்கணும். ஓகேவா? by end of this stage, the design team will have a better idea of the constraint inherent to the product or problem there are present, and they have a clearer view of how real user would think and feel when it interacting with the end of the product. So this is the prototype product. Next one, the last two phases is the test phase. So test phases mostly concentrate original users of feedback. It's called test. So designer or evaluator test the complete product using the best solution identified during the prototyping phase. This is the final stage of 5 stages model. It is the iterative process also. The result generated during the testing phases and often used to redefine or more problems or reinform the understanding of the users and condition of use, how people think and behave and feel. ஸோ நீங்க வந்து இந்த டெஸ்ட் லாஸ்டா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் கொடுக்கும் போது இந்த டெஸ்ட் வந்து அவங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் ஹவு பீப்புள் திங்க் அண்ட் பிஹேவ் அண்ட் ஃபீல் டு எம்பாத்திசைஸ், அதை வந்து யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த கஸ்டமர், பை த யூசர். ஈவன் டியூரிங் திஸ் ஃபேஸ் alternation and refinement are made in the other to rule out the problem solution and derive the deep of understanding of the product and its user as possible. ஸோ நீங்க இந்த டெஸ்ட் வந்து கொடுக்க முன்னாடி அதை வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ப்ரோடைப்ல யூஸ் பண்ணது அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா, அது சக்சஸ் ஆகுதான்றதை பார்த்துட்டு தான் இதை வந்து நீங்க லைஃப்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ லைஃப்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது அதை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லா தான் பண்ணணும். ஸோ ஆனா கண்டிப்பா வந்து இந்த டிசைன் திங்கிங் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஐன்ஸ்டீன், என்ன சொல்லியிருக்காரு, இஃப் ஐ ஆட் 1 hour டு சேவ் த வேர்ல்ட் ஐ வுட் ஸ்பெண்ட் 55 minutes ஆஃப் டிசைன் த ப்ராப்ளம் அண்ட் 1 minute ஆன் சால்விங். ஸோ ஒரு டிசைன் திங்கர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, நீங்க வந்து எம்பாத்திசைஸ்ல வந்து அதிகமான நேரத்தை வந்து செலவழிக்கணும். அதாவது ஐன்ஸ்டீன் சொன்னது 1 hourல வந்து உங்க வேர்ல்ட்ல இருக்க ப்ராப்ளத்தை நீங்க சால்வ் பண்ணணும்னா 55 minutes வந்து நீங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் ப்ராப்ளத்தை. ஸோ 1 minute அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றத சொல்றாரு. So next, reproductive thinking and productive thinking. What is reproductive thinking and productive thinking? ஸோ இப்போ வந்து டிசைன் திங்கிங் அப்படின்றது ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங்கும் ப்ரொடக்டிவ் திங்கிங்கும் நம்மளுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங் கேன் பி தாட் ஆஃப் அன் இன்ஹெரிட்டட் திங்கிங். அதாவது இன்ஹெரிட்டட் திங்கிங் அப்படின்னா நம்ம பழைய காலத்துல வந்து அந்த விஷயம்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க, நீ இப்படிதான் இருக்கணும், நீ இப்படிதான் பண்ணணும், இது இப்படி மாறி பண்ணணும்னா உலகம் உன்னை தப்பா நினைக்கும். ஸோ உங்களை வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஐடியாவை கொடுத்து அதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லி உங்களை வளர்த்திருப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த திங்கிங் வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்னா இன்ஹெரிட்டட் திங்கிங்கா தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இட் டஸ் நாட் ஹெல்ப் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். இது வந்து கண்டிப்பா உங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணவே பண்ணாது. இந்த இன்ஹெரிட்டட் திங்கிங் இப்ப நீங்க சரி நானும் சரி எல்லாருக்குமே இந்த இன்ஹெரிட்டட் திங்கிங் தான் இருக்கும். அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங் தான் இருக்கும். இதுல வந்து நீங்க கண்டிப்பா யூ டஸ் நாட் ஹெல்ப் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங் இருக்கிற வரைக்கும். அது இல்லாம இது வந்து ஒரு ஓல்டு நாலேஜுங்க. அதாவது பழைய காலத்துல இருக்க நாலேஜை வச்சு இப்போ புதுசா நம்ம கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது பண்ண முடியாது. ஆனா இது வந்து ஒரு ஈஸியான திங்கிங். ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரொடக்டிவ் திங்கிங் வந்துன்னா இட் டேக்ஸ் டைம். அதாவது இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுங்க, இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து கொண்டுட்டு வரும்போது ரீப்ரொடக்டிவாவும் யோசிக்கணும், ப்ரொடக்டிவாவும் யோசிக்கணும். நீங்க ரீப்ரொடக்டிவா யோசிக்கும் போது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருந்திருக்கும். அதாவது சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லியிருப்பாங்க என்ன பண்ணா இது சரியாகும், அவங்க சொன்னதே நீங்க வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங் வச்சு சொல்லிடுவீங்க. அது வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகாது. ஆனா ப்ரொடக்டிவ் திங்கிங் வந்து உங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்கும், as well as it helps to solve the new problems. அண்ட் ஆல்சோ நாலேஜ் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி ஹார்டுங்க. பட் நம்ம நினைச்சா இது கண்டிப்பா பண்ண முடியும்.
ஆனா இதுக்கு என்னன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அது ஒண்டி நம்ம பாத்துக்கணும். சோ இந்த ரீப்ரொடக்டிங் நாம why we can't think productively, நம்ம ஏங்க இந்த ப்ரொடக்டிவா வந்து இதை திங்க் பண்ண முடியல? நம்ம எல்லாமே ரீப்ரொடக்டிவா இருக்கும். நம்மளது எல்லாமே வந்து ரோபோட் மாதிரி என்ன எல்லாத்தையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா? நம்மளுக்கு சிப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா? நம்ம ஓல்டேஜ் நம்ம வளர்ந்த விதத்துல கிடையவே கிடையாது. இதை வந்து நீங்களும் வந்து திங்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு 3 ஸ்டைல் ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மங்கி மைண்ட், செகண்ட் வந்து அலிகேட்டர் மைண்ட், தேர்ட் வந்து எலிஃபென்ட் மைண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு மங்கி மைண்ட் அப்படிங்கும் போது ஓல்டு ஸ்டைல் ஒர்க்கிங் மைண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம். இப்ப யூசர் வந்து கஸ்டமரோ இல்ல சரி யூசரோ யாரோ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லி வரும்போது நம்ம வந்து புதுசான ஒரு விஷயத்த நாம பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லுவோம். ஆனா அவங்களுடைய மங்கி மைண்ட் என்ன பண்ணும், கொஞ்ச நேரம் இதுல கவனிக்கும், டக்குன்னு அதுக்கு தாவும். ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதா, இல்ல அதை பண்ணக்கூடாதான்ட்டு மங்கி மைண்ட் மாதிரி தாவிட்டே இருக்கும். சோ அது வந்து ரொம்ப ஓல்டு ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் மங்கி மைண்ட் தான் சொல்ல முடியும். அது நம்மளுக்கு வந்து செட் ஆகாது. சோ செகண்ட் வந்து அலிகேட்டர் மைண்ட். இந்த அலிகேட்டர் மைண்ட் அப்படிங்கிற முதலை மூளைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அலிகேட்டர் மைண்ட்ல பாருங்க, பிரெயினை வந்து 3 வகையா பிரிக்கிறாங்க. ரெப்டிலியன் காம்ப்ளெக்ஸ், லிம்பிக் சிஸ்டம், நியோகார்டெக்ஸ் அப்படின்ட்டு. சோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. அதுல வந்து இந்த ரெப்டிலியன் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் நம்ம அலிகேட்டர் மைண்ட்னு சொல்றாங்க. என்னன்னா சர்வைவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷனை பத்தி மட்டுமே யோசிச்சுட்டே இருக்கும் எப்பயுமே. எப்படி நம்ம சர்வை பண்ணணும், எப்படி நம்ம ஃபுட்டு எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும், நம்மளுடைய தேவைகள் எப்படி நிறைவேறும், நம்மளோட ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கணும், நம்ம லைஃப்ல எப்படி சர்வைவ் பண்ண போறோம்ன்றதை மட்டும்தான் அலிகேட்டர் மைண்ட் யோசிக்கும். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே யோசிக்காது. இப்போ ஒரு சிலர்லாம் ஃபேமிலி அப்படிங்கும் போது ஃபேமிலி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ சொசைட்டி அப்படின்னு பேசும்போது அதுல அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க மைண்ட்ல வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு, இதுதான் குடும்பம், இதுதான் இது அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் யோசிக்கிறது தான் ரெப்டிலியன் பிரெயின். ஸோ எலிஃபென்ட் மைண்ட். ஸோ தேர்ட் மைண்ட் வந்து எலிஃபென்ட் மைண்ட். இந்த எலிஃபென்ட் மைண்ட் என்னன்னா சின்ன வயசுலயே வந்து யானைகளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலில் கட்டி இந்த மாதிரி கட்டி போட்டுருவாங்க, கயிறு கட்டி காலை வந்து கட்டி போட்டுருவாங்க. அப்படி கட்டி போடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா யானையோட பலம் அதுக்கு நல்லாவே தெரியுங்க. அது நினைச்சா எது வேணாலும் பண்ணணும்ன்றது அதுக்கு தெரியும். ஆனா குட்டியா இருக்க யானைக்கு அது தெரியாது. சரிங்களா? அப்ப வந்து கட்டி போட்டிருக்கும் போது அதனால நகர முடியாது. அது எங்க கட்டி போட்டிருக்காங்களோ அது உள்ள மட்டும்தான் அதால சுத்த முடியும். சோ அது சின்ன வயசுல இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பதிவு பண்ணிருக்காங்க. அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங்கா வந்து பதிவு பண்ணிருக்காங்க. உன்னால எங்கேயும் போக முடியாது, நீ இங்கதான் இருக்கணும் அப்படின்றத பதிவு பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப என்ன ஆகுது, அது வளர 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 அதை கட்டி போட்டா கூட அது மைண்ட்ல வந்து பிக்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். இல்ல நம்மளால போக முடியாது, நம்மளுக்கு இதுதான் இடம். ஏன்னா யானையோட பலம் அதுக்கு என்னன்னு தெரியும். ஆனாலும் அந்த டைம்ல அது யோசிக்காது. அதோடைய ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங் மட்டும் தான் யோசிக்கும். ப்ரொடக்டிவ்ல எதுவுமே வந்து அது யோசிக்காது. சோ இதுதாங்க எலிஃபென்ட் மைண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அடுத்தது சரிங்க, இப்ப எப்படி வந்து how to develop productive thinking, அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங்ல இருக்கிறோம். இப்ப எப்படி வந்து நம்ம அதை டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ டெவலப் பண்ணும்போது 2 விஷயம் தாங்க இருக்கு. ஒண்ணு வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், செகண்ட் ஒன் வந்து கிரியேட்டிவ் திங்கிங். ஸோ இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னா என்னன்றத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? So what is critical thinking? The critical thinking is the ability to think clearly and rationally, understanding the logical connection between ideas. That is critical thinking. So the critical thinking is referred the ability to analyze the information objectively and make a reasoned judgment. It involves the evolution of sources such as the data, facts, and research findings. And good critical thinker can draw reasonable conclusion from a set of information and discrimination between useful and less useful details to solve the problems or make the decision. So critical thinking அப்படிங்கும் போது நீங்க யோசிக்கும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நர்ஸ் எடுத்துப்போங்க. ஸோ ஒரு நர்ஸ் வந்து பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது நர்ஸுக்கு தெரியும். அவங்க சொல்லும் போது ஓ இதான் ப்ராப்ளம், இதை பண்ணா இந்த மருந்து கொடுத்தா நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அதான் இங்க எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்லியிருக்கிறது. ட்ரையேஜ் நர்ஸ் அனலைசஸ் த கேசஸ் அட் ஹேண்ட் அண்ட் டிசைட் த ஆர்டர் பை விச் த பாயிண்ட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட். அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியும்
முடியுமா, இதை பண்ணா, ஏன்னா அவங்களுக்கு பல கேசஸ் பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இது பண்ணா மட்டும்தான் வந்து யோசிக்கணும், நார்மலா மத்தவங்க மாதிரி யோசிக்காம கிரிட்டிக்கலா யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதை வந்து ஒரு நர்ஸ் அப்படின்றதுல சொன்னேன். ஒரு மேனேஜரா என்ன பண்ணலாம், மேனேஜர் அனலைஸ் த கஸ்டமர் feedback forms and use this information to develop the customer services training session for எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ இதை வந்து ஒரு ட்ரைனிங்ல கூட நம்ம வந்து ஈஸியா அனலைஸ் பண்ணி அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ இங்க ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்குங்க. அதாவது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படிங்கும் போது நம்ம எப்படி வந்து நார்மலா திங்க் பண்ணாம எப்படி கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு ஸ்டோரி மூலமா சொல்றேன். ஸோ இந்த ஒரு பெரிய கிராமங்க. அந்த கிராமம் வந்து ஃபுல்லா பச்சை பசேல்னு இருக்கு. நடுவுல ஒரு பெரிய ஸ்கூல் இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்கூல்ல வந்து 2 பசங்க படிக்கிறாங்க. அந்த 2 பசங்களோட அம்மா அப்பாவும் வந்து அதே வில்லேஜ்ல வந்து ஆடு வந்து மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த பசங்களுடைய ரெகுலர் ஒர்க் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்கூல் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க டைரக்டா போயிட்டு ஆடு மேய்க்கிறது தாங்க அவங்களுடைய ஒர்க். ஸோ அந்த ஆடு மேய்க்கும் போது அவங்க சீரியஸா சொல்றேன், பயங்கர என்ஜாய்மெண்டோட ஜாலியா சுத்துவாங்கங்க. ஸோ லைஃப்ல அந்த மாதிரி ஃப்ரீடம் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம். பட் அந்த பசங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீடம் வந்து அனுபவிச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு பிடிக்கல. சரி என்னடா பண்ணலாம், நம்மளுக்கு இது வேற பிடிக்கலையே, என்ன பண்ணலாம் நம்மளுக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு யோசனை வருதுன்னு சொல்றேன். இல்ல அவனுக்கு வந்து டக்குன்னு ஐயோ நாளைக்கு மண்டே, எப்படிப்பா நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து கட் அடிக்கிறது, நம்ம என்ன யோசிக்கலாம் அப்படின்றத யோசிக்கும் போது அதுல சின்ன பையன் என்ன சொல்றான், ஒரு ஐடியா சொல்றான் அந்த பெரிய பையன் கிட்ட, இதை நம்ம செய்யலாமா, சரி வா செய்யலாம் அப்படின்ட்டு கூப்பிடுறாங்க. சோ எப்படியாவது ஏதாவது செஞ்சு லீவு விட்டுடணும், அதுக்காக இவனுங்க திங்க் பண்றாங்க. அப்போ அவங்க வீட்டுல இருந்து 2 ஆடை கூட்டிட்டு வராங்க. ஒரு ஆடு மேல 2னும் இன்னொரு ஆடு மேல 3னும் எழுதுறானுங்க. எழுதி எடுத்துட்டு போயிட்டு கையோட அந்த ஸ்கூல்ல இட்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க. மறுநாள் ஸ்கூல் ரீஓபன் ஆனோடனே எல்லாரும் வந்து போய் பாக்குறாங்க. பார்க்கும் போது என்னடா இது, ஆடு எல்லாம் உள்ள நுழைஞ்சிச்சு போறதுக்கு, நம்ம வந்து ஆடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் வெளியே ஏத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீடா போய் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுல 2 ஆடு கிடைச்சிச்சுங்க. அந்த 2 ஆடுல வந்து ஒரு ஆடு மேல 2னும் இன்னொரு ஆடு மேல 3ன்னு எழுதி இருந்தது. எப்படியாவது வெளியே அனுப்பணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுறாங்க. 2வது ஆடும் கிடைச்சிச்சு, 3வது ஆடும் கிடைச்சிச்சு. அந்த 1வது ஆடை வந்து காணோம். சோ இந்த 1வது ஆடு வந்து கிடைக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஸ்கூல்ல திறக்க கூடாதுன்னு சொல்லி லீவ் விட்டுட்டாங்க. சோ அந்த பையன் நினைச்ச மாதிரியே அவனுக்கு லீவு விட்டுட்டாங்க. அதாங்க இதுல இருந்து என்ன ஒரு மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரினா, யோசிக்கிறத வந்து கிரிட்டிக்கலா யோசிக்கணும். யாரும் யூஸ் பண்ணாத விஷயமா ஓல்டு நாலேஜை வச்சு அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்க வந்து தனியா தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபுல்லா வேலை செய்யறது உழைக்கிறது அந்த மாதிரிதான். சோ நம்ம மைண்ட் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆனா இந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பிரெயின், அதாவது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இல்லாம நம்ம எந்த ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது. சோ அது வந்து ரொம்ப மெயின். சோ இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல வந்து there are 3 factors of critical thinking. The first one is analyze and judge and select. First you have to analyze the problem of the person. So இத வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ன்றத நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஜட்ஜ், you have to give the judgment of the problem. இது நம்மளுக்கு கொடுத்தா இது வந்து செட் ஆகுமா, you have to give several judgment of the problem. நீங்க நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து பார்க்கலாம், இது எது செட் ஆகும் அப்படின்றத லாஸ்ட்ல you have to finally select the judgment. So இந்த 3 factors வந்து important: analyze, judge and select. So how to improve your critical thinking in 7 steps. இத வந்து எப்படிலாம் வந்து திங்கிங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். the first point, pinpoint the issue. you have to pinpoint the issueங்க. நீங்க என்ன ப்ராப்ளம், அப்படி என்ன இஷ்யூஸ்ன்றத ஒவ்வொன்றுத்தையும் பின்பாயிண்ட் பண்ணிட்டே வரணுங்க. நெக்ஸ்ட் கேதர் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். பின்பாயிண்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம you have to gather the information from various sideங்க. ஸோ அதை நீங்க கண்டிப்பா பார்த்துக்கணும். then examine and scrutinize. நீங்க வந்து பார்த்தா மட்டும் போடக்கூடாது, அதுல வந்து இது செட் ஆகும், இதை வந்து ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்துடணும். அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் அதர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்க மட்டுமே ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி நீங்க மட்டுமே எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. கேதர் இன்ஃபர்மேஷன், அது தட்ஸ் ஃபைன். பட் நீங்க வந்து அதர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது என்ன எப்படி நினைக்கிறாங்க, அதர்ஸ் ஒப்பீனியன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அதாவது எல்லார்கிட்ட எல்லாம் போய் யார் உங்கள்கிட்ட இன்டிமேசி ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பின்பாயிண்ட் த இஷ்யூ அண்ட் கேதர் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் and examine the scrutinize, and fourth one is you have to explore the other points of view, and finally you have to draw the conclusion of the issue. So அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும். அது இல்லாம உங்களுடைய கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கும் எவால்வ் ஆகுங்க. So next finally you have to explain your conclusion.
டு யுவர் செல்ஃப்ங்க. ஸோ இப்படி இருந்தால் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கணும், திங்கிங், அண்ட் ஃபைனலி யூ கேன் கெட் த சொல்யூஷன் ஃப்ரம் த இஷ்யூஸ்ங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கிரியேட்டிவ் திங்கிங், இன்னோவேட்டிவ் டிசைன். ஸோ கிரியேட்டிவ் திங்கிங்னு சொல்லலாம், இன்னோவேட்டிவ் டிசைனும் சொல்லலாம். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்றது என்னன்றத பார்த்துட்டோம். ஸோ இது வந்து பிரெயின், நம்மளுடைய பிரெயின் ஸ்ட்ரக்சருங்க. ஸோ இந்த பிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து 2 சைடு இருக்குங்க. சரிங்களா? இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ஸ் மெமரைசேஷன் அப்படின்றது இருக்கும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்கும். இந்த ஃபேக்ட்ஸ் மெமரைசேஷன், அதாவது சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம பிரெயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ஸ் வந்து மெமரைஸ் பண்ணிட்டே வரும். அதாவது கேதரிங் த இன்ஃபர்மேஷன், சின்ன வயசுல இருந்தே இன்ஃபர்மேஷனை தலையில போட்டுட்டே வருவோம். இது அதாவது தட் மீன்ஸ் ஜென்ரல் நாலேஜை தான் நான் சொல்றேன். ஸோ அது இன்ஃபர்மேஷன் போட்டுட்டே வரும்போது ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வரும்போது அது எல்லாமே ஒண்ணா ரிலீஸ் ஆகும். சரிங்களா? அப்படி ரிலீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம ப்ராப்ளம் நம்மள நெருங்கும் போது அந்த நாலேஜை வச்சு, இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு இப்படி வச்சு சால்வ் பண்ணலாமான்னு யோசிக்கும். புது ஐடியா எதுவுமே யோசிக்காது. ஆனா உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிரெயின்ல பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நியூ ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் ஆகும், சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கும் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸோ த இனோவேஷன் அண்ட் டெக்னிக்ஸ்ல வந்து நம்ம மெயினா என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இனோவேஷன் பார்க்கும்போது, design tools and process can generate innovative new ideas, improve business performance, and also help growth. Business do not always require an element to be successful. However, while your business runs as normal, a design can explore the new things and different ways to turning of your ideas into real product or services. How a designer can help you innovate? அதாவது எப்படி உங்களுக்கு டிசைனர் வந்து இன்னோவேட்டிவா ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் செல்ஃப். செகண்ட் ஒன் இஸ் டிசைனர் கேன் ஹெல்ப் யூ டு கிரியேட் ஆர் மேனேஜ் a strategy innovation of your project. இது வந்து நடக்கலாம், நடக்காமலும் போகலாம். பட் நீங்க வந்து என்ன அதுல ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டீங்க, என்ன உங்களுக்கு இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம தேர்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு ஆட் த வேல்யூ ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ்ங்க. நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டிமுலேட் த சேல்ஸ் க்ரோத். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இனோவேஷன் டிசைன்ல வந்து கண்டிப்பா இது வந்து இருக்கணும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க எல்லாமே வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ மார்க்கெட்ஸை வந்து எக்ஸ்பாலிட் பண்ணணும் அப்படின்றதும் சொல்றாங்க. ஸோ டிசைன் இஸ் அபவுட் மோர் தென் கிரியேட்டிங் த லுக் அண்ட் ஃபீல் ஆஃப் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட். டிசைன் வந்து லாஸ்டா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து கொடுத்துரும். அது எப்படி வந்து கொண்டுட்டு போகணும்னா, ஒன்னு வந்து ரிசர்ச், செகண்ட் ஒன் வந்து பிரெயின் ஸ்டார்மிங், தேர்ட் வந்து ப்ரோடைப்பிங். ஸோ இந்த 3 இருக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்க ஈஸியா ஐடியாஸ் வந்து குயிக்கா வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன வேணும் என்ன வேணான்றத யூ ஹேவ் டு திங்க் யுவர் செல்ஃப். அப்போதான் அந்த இடத்துல இன்னோவேட்டிவ் டிசைன் வந்து கிரியேட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா அது ஆகாது. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும், அது எப்படி வந்து அந்த ஐடியாஸை வந்து கொண்டுட்டு வரணும்ன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் வந்து நடக்குதுங்க. ஒரு ட்ரைனர் வந்து ஒரு செஷன் நடத்தும் போது நியூ ஐடியாஸை வந்து கொண்டுட்டு வரணும், அதை வந்து குரூப் வந்து கொண்டுட்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. இப்ப இந்த ட்ரைனிங்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனர் வந்து கேக்குறாரு, how could we eliminate the jail in coming 30 years? அதாவது ஜெயிலே இல்லாத ஒரு நாட்டை வந்து ஒரு வேர்ல்ட வந்து கொண்டுட்டு வர முடியுமா அப்படின்றது அவருடைய கொஸ்டின். அதாவது ஜெயில வந்து எலிமினேட் பண்ண முடியுமா, லிபர்ட்டி கொண்டுட்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. என்னது, ஜெயில ஒழிக்க முடியுமான்னு கேக்குறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுல இன்னொரு சிலர் என்ன சொல்றாங்க, ஜெயில் ஒழிச்சுட்டா நோ லா ஆர்டர் எதுவுமே இருக்காதே அப்படின்றது இன்னொருத்தவங்க சொல்றாங்க. எல்லாமே பாண்ட் கிரிமினல்ஸா தானே பிறப்பாங்க, அப்ப எப்படி வந்து ஜெயில ஒழிக்க முடியும்? இதுல இன்னொருத்தர் சொல்றாங்க இல்ல சேஃப்டி கூட கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க. அதுல இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஜெயில இல்லைன்னா போலீஸ்க்கும் சரி கார்ட்ஸ்க்கும் சரி ஜாப்லெஸ் ஆயிடுமே, அப்ப என்ன பண்றதுன்ட்டு நக்கலாவும் கேக்குறாங்க. அப்ப வந்து அந்த ட்ரெயினர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க கொஞ்சம் யோசிங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு இதெல்லாம் ஓகே தான், இதெல்லாம் கொஞ்சம் தூரமா வச்சுட்டு எனக்காக நீங்க வந்து ஜெயில வந்து எலிமினேட் பண்றதுக்கு எனக்கு சில ஐடியாஸ் கொடுங்களேன் அப்படின்னு ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறாங்க. அந்த டீம் யோசிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் சொல்றாங்க, எஸ்டாப்ளிஷ் மோர் யூத் சென்டர்ஸ் அப்படின்றாங்க. அதாவது
யூத் சென்டர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம்னா தென் யூ மைட் கட் டவுன் த கிரைம். ஸோ யூத் வந்து அதிகமா கிரைம் வந்து பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு சென்டர் வந்து ஓபன் பண்ணலாம். அதுல வந்து அவங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆலோசனை கொடுத்து அவங்கள வந்து நல்ல வழிக்கு கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படின்றத இன்னொருத்தர் சொல்றாங்க. இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாங்க, அதாவது யாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்களோ அவங்க இந்த ஐடியா கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? அதுல இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றது, நம்ம வந்து ஜெயில வந்து ஃப்ரீயா, அதாவது ஃப்ரீ சிட்டியா மாத்தணும், ஜெயிலே இல்லாம ஃப்ரீ சிட்டியா மாட்டணும்னா பாவர்ட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பாவர்ட்டி மிடில் கிளாஸ் அதுக்கு கீழே இருக்க கிளாஸ் வந்து பாவர்ட்டினால தான் இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ்க்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அது இல்லாம பண்ணா நம்ம மேபி வந்து இந்த ஜெயில் இல்லாம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரூப்ல இருந்து சொல்றாங்க. கேட்டுக்கோங்க, அதாவது யார் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்களோ அதே குரூப் தான் 78 ஐடியாஸ் வந்து அந்த டைம்ல வந்து அந்த ட்ரெயினருக்கு சொன்னாருங்க. சோ நீங்க வந்து நார்மலா வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் திங்கிங்ல இருப்பீங்க, அதை வந்து ப்ரொடக்டிவ் திங்கிங்ல கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கா வரும்போதுதான் பழசா, அதுதான் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, கிரைம்னா ஜெயில, கிரைம் பண்ணா ஜெயில போட்டுரும் அப்படின்ற பேட்டர்ன்ல நம்ம வளர்ந்துருப்போம். பட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் வந்து இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் போது இவங்க வந்து 78 ஐடியாஸ் வந்து அட் அ டைம்ல வந்து இவங்க கொடுத்தாங்க. சோ எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட்லி கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கா யோசிங்க, அது வந்து எல்லாத்தையுமே உங்க ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன டாப் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் த நியூ ஐடியாஸுங்க. ஐடியாஸை வந்து அதை வந்து ஐயோ அதுவா வேண்டாம், நோ அப்படி சொல்லக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் ஆல் த நியூ ஐடியாஸுங்க. ஐடியாஸ் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இருக்கக்கூடாதுங்க. யூ ஹேவ் டு ட்ரை நியூ திங்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ். இது இந்த மெத்தட்ல போட்டா நல்லா இருக்குமா, இந்த நெறிமுறையில போட்டா இது நல்லா இருக்குமா அப்படின்றத நியூ திங்ஸாவும் நீங்க யோசிக்கணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இது மட்டும் பண்ணிட்டோமே போதுமே அது இருக்கக்கூடாது. டூ மோர் பெட்டருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டாப் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ்ங்க. மோஸ்ட்லி வந்து இங்க 5 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அனலிட்டிக்கல் பண்ணுங்க, அதாவது என்ன ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங்ன்றத அனலைஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பி an open minded, thinks of things no one else has considered before. Okay, next organization, being able to structure a plan of action with clear goals and deadlines, and you have to problem வரணும். So you have to give ability to solve an important issues. Finally communication, oral இருந்தாலும் சரி written இருந்தாலும் சரி அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. You have to be strong written and oral skills, ability to listen and also ask the right question. நீங்க கரெக்டான கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சரும் வந்துருங்க. So what is the difference between கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்? ஸோ கிரியேட்டிவ் திங்கிங்னா என்ன, அதுல கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். நம்மளுடைய பிரெயின் நான் சொன்னேன்லங்க லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெஃப்ட்ல வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கோ, ரைட்ல வந்து கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கோ ஓப்பன் ஆகுங்க. ஸோ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது நார்மலா வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம், எவாலுவேட் பண்ணலாம், ரீசனிங் பண்ணலாம், அதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணலாம், டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணலாம். பட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங்ல மட்டும்தான் வந்து நியூ ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகுங்க. ஸோ அதை நீங்க வந்து பார்த்துக்கணும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்கிறது ஓகே, பட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்கும் போது இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்குங்க. ஸோ நீங்க அந்த விஷயத்த பார்த்துக்கணும். ஸோ இதுல வந்து மணிரத்னம் சார் வந்து சொல்லியிருக்காரு, டைரக்டர் மணிரத்னம், நம்ம எழுதின போற கதையை வந்து வேற யாராவது இன்னும் சிறப்பா எழுதிடுவாங்களான்னு பார்க்கணுங்க. ஸோ நீங்க ஒவ்வொரு விஷயம் யோசிக்கும் போது நம்மளை விட வேற யாராவது இன்னும் நல்லா பண்ணுவாங்களான்றத நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. அப்படி இருந்தாதான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி, கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே நம்மளுக்கு கொண்டுட்டு வரும். ஸோ நம்ம இதுல இருந்து என்ன மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படிங்கும் போது, மாரல் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கும் போது, டிசைன் திங்கிங் அப்படிங்கும் போது ஒரு பர்சன், உங்களை நம்பி வர பர்சனுக்கு நீங்க கரெக்டான சொல்யூஷனை கொடுங்க. அதுக்கு நீங்க அந்த 5 ஸ்டேஜஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்டேஜஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை நீங்க வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். ஈவன் நான் வந்து எனக்கே நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கும் நீங்க உங்க ப்ராப்ளத்தை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்க. அது முடியும், கண்டிப்பா முடியும் அப்படிங்கும் போது நீங்க வந்து உங்களுக்கு உண்மையா இருங்க நீங்க டிசைன் திங்கிங் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட்டிவ் திங்கிங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படிங்கும் போது மத்தவங்கள மாதிரி நார்மலா யோசிக்காம
ரீப்ரொடக்டிவா இருக்காம ப்ரொடக்டிவா என்ன உங்களால பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ண முடியும்ன்றதை யோசிங்க. பட் இட் டேக்ஸ் சம் டைம்ங்க. எடுத்தோன்னே எல்லாருக்கும் வரணும்லாம் சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். நேரம் ஆக ஆக மட்டும்தான் நம்மளால வந்து அதை கொண்டுட்டு வர முடியும். ஸோ அதுல நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. நெக்ஸ்ட் இனோவேஷன் டிசைனர். அந்த அந்த ஆல்ரெடி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வச்சு நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணிருப்பீங்க, அதை மட்டும் போகாது, அதுல இனோவேட்டிவ் காட்டுங்க, அதாவது கிரியேட்டிவிட்டி காட்டுங்க அப்படிங்கிற. ஸோ நார்மலா ஒருத்தர் இந்த ஃபார்முலா போட்டு இந்த மாடல் போட்டு நம்மளுக்கு கொண்டுட்டு வராங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து அதை ரிசர்ச் பண்ணி நீங்க ஒரு இனோவேட்டிவ் டிசைனை கொண்டுட்டு வரும்போது அது உங்களுடைய ஃபார்முலாவா இருக்கும், நீங்க அது கண்டுபிடிச்ச ஒரு ரிசர்ச்சா இருக்குங்க. ஸோ நீங்க யோசிச்சு பண்ணும்போது இந்த 3 விஷயத்தையும் திங்க் பண்ணி பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Any queries? Aishwarya ma'am, any questions? Okay. Thank you, ma'am, for that informative and thought-provoking session. Now we are moving on to the concluding part. For that, I welcome Sanjana, Department of. Good morning, one and all present here. I deem it a great privilege and honor to propose the vote of thanks on this wonderful and informative webinar. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a grand success. First and foremost, I like to thank our special guest and resource person, Mrs. R. Hemalata, Assistant Professor, Department of Visual Communication, SA College of Arts and Science. Then I would like to thank Chevalier Dr. N.R. Dalapalan sir, Chairman of Annai Violet Group of Institution, Mr. N.R.D. Prem Kumar sir, Secretary, T.R. Premchand sir, Joint Secretary sir, and our Principal, Dr. Inita Lebanon Ebensi ma'am, and our Vice Principal and IQSC Coordinator, Jafia Solomon ma'am. I would like to thank our IAC Coordinator and Head Department of BBA and BCom ISM, Mr. R.J. Yuvanesh Kumar, for organizing this webinar. Finally, I would like to thank all our Head of Department, staff members, and students for your support. I would also like to thank our technical team for rendering great support. Thank you.